गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है दुनी चंद धुप्पड़ निस्तारा। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। तीसरा, श्री गुरु बाबा जी आपे आ गए दुनी चंद दे घर। अगे बड़ियां तैयारियां हो रही सन। नगरी दे सारे ब्राह्मण आए हुए सन। पुरोहित विधि संयुक्त करा रहा सी श्राद्ध। ब्राह्मणों तो वखरे शहर विच रहन वाले साधु जोगी सन्यासी ते बाहरों आके टिके हुए अतिथि अभ्यागत सारे जमा सन। इन्हां तो छुट टब्बर कबीले साख सैन मित्र सज्जण वपारां दियां सांझां वालियां दा एक भारी जमकट सी। सबनों हरियाण कर सटण वाली गल ਇਹ ਸੀ कि ਭੀੜਾਂ जशन मजलसां उत्सवां ते दिखावे दे समागमां तो दूर रहन वाला चोटी दा पुरख, जिसनूं अज तक सारे समय दे फकीर कलयुग विच मुश्किया तपा सददे सन ते मुसलमान वली ते कामले बा कमाल कहंदे सन, ओह मायाधारी दुनी चंद दे घर आया है। इस जहरदारी दी रस्म दे वेले, इस दिखावे दे अडंबर ते ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਧ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕੇ ਤਪੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਲਾਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਬੋਹੇ ਤੇ ਬੋਹੇ ਰਹੇ ਅਰਸ਼ੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਪੇ ਨੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵਰੂਸੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਬੱਦਲ ਕੁਛ ਅਮਰੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਵਣ, ਕੁਛ ਦਾਨ ਦੇਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਚਾਹੋ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਗਰੀਬ, ਚਾਹੋ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਰਾਜਾ, ਚਾਹੋ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਵਿਹਾਰੀ, ਉਸ ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਮਨ ਯਾਚਕ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਵੇਂ ਹੋਏ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਗ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਗਧ ਨੀਚਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਜਾਗਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇਹੋਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਹੈ, ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਦਾਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਣ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਖਣਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਧੂ ਅਭਿਆਗਤ ਸਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੋਸਾਂ, ਆਪ ਛਕੋ, ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਠਰਨ। ਤਦ ਬਾਬੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕੀ ਐਸੀ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਸੀ। गुरु जी, हो गया? दुनी चंद, विधि पूर्वक शास्त्र मर्यादा अनुसार पुरोहित ने ठीक ठीक कीता है। गुरु जी, तेरा ते पुरोहित दा की प्रयोजन सी? दुनी चंद जी, पितरी सेवा जो इतना आहार दिता है पिता दे नमित के तिसनू प्राप्त होवे। गुरु जी, फिर उसनू प्राप्त हो गया है? दुनी चंद जी, पुरोहित आखदा सी कि तेरा पिता तृप्त होया है। कोई नहीं आन पूर्व कलयुग विच ऐसा श्राद्ध कराउंदा जैसा तू करवाया है। तेरा दान सफल
तेरे पितर त्रिपत इस तरह आशीर्वाद दे के गए हैं सारे। गुरु जी अच्छा अच्छा कह के आपने एक ठंडा साह लिया, पहला अरशां वल तकिया ते फिर दुनी चंद वल आख्या, सुन दुनी चंद, सारियां गल्लां भावहीन हो गईयां हन। पुरोहित तृप्त्या है, ब्राह्मण तृप्ते हैं, पर तेरा पिता नहीं तृप्त्या। वो 3 दिन दा भुखा है, इउं समझ ले, कोई 3 दिन दा भुखा पगियाड़। हाँ तेरा पिता अतृप्त है। दुनी चंद कम गया, हैं मेरे ऐने जतन ते पिता तृप्तिया नहीं ते पगियाड़ भुखा। चेता आया ये गुरु कौतकहार है, इस दे करने आश्चर्य हन। कोई गल वापरन लगी है, ये जानी जान पुरख है, कुछ सच दर्शाएगा। तां फिर हाथ जोड़ के बोलिया, जी मेरा पिता किथे है, किवें अतृप्त है, मैनू भी दर्शन होवेगा कि मेरी पहुंच तो परे है। जियो जे मेहर होवे तां दस पाओ। गुरु बाबा पछों तो रुख नू चला जा, बन विच दरिया दे बेले उथे तैनू एक पगियाड़ दिसेगा भुखा पिया होया। डरना नहीं, उथे तैनू फिर पिता हू बहू खड़ा दिसेगा, तेरे नाल बातां भी करेगा। वो तैनू दसेगा कि मैं अतृप्त हाँ ते तेरे शराद मेरे अर्थ नहीं आए। तां दुनी चंद व्याकुल होके उठ तुरया, ठीक दसे टिकाणे पहुंचा तां उजाड़ है ते दिसदा कुछ नहीं। जां एक झाड़ी वल तके तां पगियाड़ दा चावला पिया, जां अगे वधिया तां की वेखे कि पगियाड़ पिया है ते उसदे शरीर विचों कोई चिट्टा धुआं जिहा उठ रहा है। उठदा उठदा वो धुआं खड़ा हो गया, फिर उसदे हथ पैर दिस आए ते वो मनुख रूप विच दिसण लग पिया। जां दुनी चंद सियाणे तां की सियाणे कि मेरा ही पिता है। पैरी पाउणा आखियोस तां पुछण लगा, पिता जी तुसी त्रिपत हो कि अतृपत? पिता अतृपत। पुत्र मेरा शराद तुसानू नहीं पौता? पिता नहीं पौता। पुत्र क्यों पिता जी? पिता बेटा सारे जगत विच विहार चल रहे हैं, प्यार किते नहीं, ते फिर सत्यावान कौन है, साईं नाल परोता कौन है, असीं किथे तुसीं किथे, ब्राह्मण कौन है, साधु कौन है? दुनी चंद पिता जी तुसीं इस हाल विच क्यों पहुंच गए? पिता बेटा जन्म धार के साईं नाल नेहो ना लगा, सुरत सारी उमरां विहारां विच रही, लैण लैण सुरत करदी रही, अमित धन कट्ठे करके होर मंगदे रहे, सो सुरत विच भुख दा सुभाव, प्राप्ति करके भी ना रजे रहण दा सुभाव वापर गया। त्रिपत ना आई, फिर पूरे पुरख दा संग ना होया, जिसनू मैं मंत्र दाता थापिया वो फोका कर्म कांडी सी, वो साईं दे प्रेम वाला नहीं सी। मर के पता लगा कि साईं दा प्रेम सब तो उच्चा धर्म है। मेरे मुर्शिद ने मैनू कहा कि तू मच्छी खानी छड़ दे। मैं कहा इस छड़ने पर मेरा उद्धार होएगा? उस कहा हाँ, जे तू मेरा बचन मन के छड़ेगा तो होएगा। मेरे अंदर ये निश्चय बज गया। एक दिन उन्हें आख्या जे तू मच्छी खादी तां तू पगियाड़ दा जन्म पाएगा। ये गल भी पक गई, मेरे दिल विच बह गई। जदों बेटा मेरा अंत वेला आया तां नाल दे घर विच कोई मच्छी रिन रहा सी, उसदी वाशना आई, ऐसी प्यारी लगी जो मैं चाहां कि किवें मच्छी खावां। अंत समय इहो वाशना बजी, इसे विच प्राणात हो गए। बेटा जियो जदों मैं देह तो बाहर आया तां रचना ही और सी। मैं जो जीवदियां इन्ना अमीर सां हुण किसे अतृपत भुख विच सां, ते मैं सारी उमर आपा ही लोचिया सी ते दूजियां तो किसे ना किसे तरह लैके जमा करदा रहा सां। मैं की डिठा, मैं इकल्ला हाँ, पर हाँ उसे तरह जिवें जमीन ते सां। फिर मैं देखा कि मैं तां पगियाड़ वर्गा हाँ। जमीन उत्ते तुसीं भी डाडे भुखे नू पगियाड़ आखदे हो, सो मैं देखा कि मैं पगियाड़ वांगू भुखा हाँ, इकल्ला हाँ, नंगा हाँ, कोई अपनी ही कैद है ते मैं कैदी हाँ। की दसां?
मैं तद तो हुण तक दुखी सां। तूं अज मिहर कीती है जो अपने घर रब दे रूप नूं सद्या है, उस दे चरनां दी तुफैल मैं फिर इस वेले अपने आप नूं आदमी देख रहा हां। हनेरा हट रहा है, चानण पै रहा है, प्यार ते दर्द करन वाले लोग दुआले आ रहे हन। लो बेटा जी, तो साडा भला होवे, मैनू सोहना रस्ता दिस पिया है, उपर नूं चलिया हां, तुसीं जाओ। पर मैनू जो हुण दिस आया है, आखदा हां मैं घणे दुख पाए हन। तुसीं इत्थे आके दुख ना पाउणे। रब दी जोत जो तुहाडे घर बैठी है, उस दे चरनी लग जाओ। जो आखे सो करो तां सुख पाओगे। मनुखा जन्म एवें ना गवा लेना। पर मगरों इत्थे हाउका इहो लगदा है कि ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ। ਉਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਨਾਮਣਾ ਤੇ ਜਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਉੱਤਮ ਕੁਲ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਛ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਰਵਾਣੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਾਨਣੇ ਪਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਉੱਠਦੀ ਘੁਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਬੜੇ ਤੇਜ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਹਾਲ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਕੜਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਹੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸੂਰਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਹੋਣੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚਾਨਣੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਦਾਣਾ ਸਬੂਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਫਾੜ ਦਾਣਾ ਕਿਉਂ ਉੱਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੁਖੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੇੜੀ ਮੈਲ ਧੋਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਅਵਸਥਾ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਠਨ ਹਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪਗਿਆੜ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕੀ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਸਥੂਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਭੋਗ, ਮੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕਰਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪਕਾਏ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਧਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਹਨੇਰਾ, ਘਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਬਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਲੋਕ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਲ ਧੋਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹਲੂੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਇੱਥੇ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਗਾਉਣਾ ਕਠਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਠਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਤ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਸ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਦਗਾ, ਫਰੇਬ, ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ, ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਿਤਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਅਸਥੂਲ ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਮਿਹਰ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਠੰਡ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਦਿੱਤੇ ਖੀਰਾਂ, ਪੂੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਊਆ, ਕੂਕਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਸਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਵਾਲੇ, ਵੇਦ ਪਾਠੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਗਿਆ? ਸੂਰਤ, ਜਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਯਗਯੋਪਵੀਤ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵੇਰ ਛੁਰੀਆਂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਕੁਤਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਤਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹਨ? ਬਗਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਰਤੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਮਾਲਾ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ, ਧੋਤੀ, ਸਿੱਖਾ, ਸੂਤ, ਸਤ ਭੇਖ ਪੂਰਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਪ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।